ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لتنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن.
أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. هي زلة كتبات في غفلة ذهبات، يا حسرة بقيات في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عدلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوان. واستخرج الروح مني في تغرغرها. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur. Alors, nous devons faire attention à nous attaquer aussi aux consciences. À forger aussi pour nous-mêmes une doctrine, une morale publique et d'une certaine façon une spiritualité républicaine. Elle s'est appelée la laïcité. La laïcité. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Claude Bartolone. Vous avez quelle attitude doit avoir la France face à tout cela? Intraitable sur les valeurs de la République. Intraitable. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire accepter à la religion catholique le fait qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous, c'est la religion de la République. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des codes qui doivent être respectés. Vous savez, je pense que la République a besoin de rites. L'école doit avoir ses rites et ses symboles. Et en premier lieu, le principe de laïcité. Le principe de laïcité qu'il faut réaffirmer. La démocratie, c'est une véritable religion. Et elle a besoin de rites pour être reconnue et acceptée. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen. Elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme. L'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme. Et ceux qui ont construit la laïcité ont construit la République. Et par l'intermédiaire de l'école, avec les instituteurs, qui étaient bien ces prêtres laïcs, dans le temple des écoles, eh bien nous avons construit une République à la fois démocratique, sociale et une République laïque. De la République qui veut donc montrer que l'école est toujours au cœur de son action, qui plus est depuis les attentats, les manques de respect lors de la minute de silence. Et donc Najat Vallaud-Belkacem, c'est à elle que revenait aujourd'hui la charge, avec le Premier ministre Manuel Valls, de compléter le dispositif annoncé hier. Alors on va avoir une journée de laïcité le 9 décembre, la formation de 1000 enseignants à cette question de la laïcité toujours. On va faire signer des chartes et un règlement intérieur aux élèves et aux parents. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غررني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل ياتني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا نريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على
الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زاد حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلف من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلاحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه يغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجد في سؤالهم ما لسواك إله من يخلصني ما لسواك إله من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمت على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوهن يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا موضع البرق في شام وفي يمن والحمد لله ممسين ومصبحنا هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي
آلام جلا من البهو همت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي آلام جلا فشر يحاك لكم أمتي يريد الفناء ورب السماء فيا أمتي أنصتوا واسمعوا فجل الأمور بدت في خفاء قنابلهم كالسموم تدار فما من صدوق وما من إخاء بني حصاد الرصاص أتاه فما من مغيث ولا من عزاء أبي رحيم كشربة ماء طعنت فطوبى ولا من شقاء وأمي يا أمي كفاك بكاء فدينك يعلو وكل هراء وعرض استبيحا وما من رجاء سوى بإلهي مجيب الدعاء رضيعي تمزق صوت الإباء فكل يردد صوت الغناء وليلى تصيح بكم دنسوا كرامتكم أيها الأغبياء لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء فهل حلول تعيد السريبا وأين الصمود وأين الإباء ونحن ننام كأهل الرقيب وفي غفلة قد يحل البلاء وأرجو الإله يزيل العناء ويرسل جندا كديم السماء ليعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ليعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل ذل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل